ਜ਼ੀਰਾ च हालात फिर तनावपूर्ण धरने वाली थां ते जाण दी कोशिश कर रहे किसान ते पुलिस आमो सामने। धरनाकारियों ने उखाड़े बैरीकेड्स। शराब फैक्ट्री बाद धरना हाले भी जारी। दोराहा च स्टील फैक्ट्री दे विच बॉयलर फटन दे नाल जबरदस्त धमाका। हादसे दे विच 2 मजदूरां दी मौत, 4 गंभीर जख्मी। पीड़ित परिवारां ने मुआवजे दी कीती मंग। डेरा बस्सी पुलिस थाने की वधाएगी सुरक्षा। थाने नूं नैट दे नाल कीता जा रहा है कवर। चारे पासे तो बनाई सुरक्षा पोस्ट ते कैमरे दे नाल रखी जा रही है नज़र। हाईवे दे नाल लगदे थाने बारे मिल रहे ने खुफिया इनपुट। साबका IAS KBS सिद्धू तो अज फिर विजिलेंस की पुछगिछ जारी। कथित सिंचाई घोटाले नूं लैके हो रहे ने सवाल जवाब। कल भी विजिलेंस ने कई घंटिਆਂ तक की सी पुछगिछ। गायक कमर गरेवाल ते रणजीत बावा दे महाली वाले घरां दे विच नॉन स्टॉप रेड। कल सवेर तो ही इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी जारी। बरीकी नाल दस्तावेज खंगाल रही है टीम। मुख्यमंत्री भगवंत मान दा मिशन इन्वेस्टमेंट। हैदराबाद दे विच वख-वख कारोबारियों दे नाल कर रहे ने बैठकां। शाम नूं 5 वजे तेलंगाना दे मुख्यमंत्री KCR दे नाल भी करनगे मुलाकात। आप सांसद राघव चड्डा ने राज सभा दे विच फिर दिता कम रोकू मता। बेदबी के मुद्दे ते चर्चा करवाउण दी मंग। 16 दिसंबर नूं बेदबी के मुद्दे ते नहीं हो सकी सी चर्चा। हरियाणा च जबरन धर्म परिवर्तन ते लगी रोक। हुण विआह दे लई जबरन धर्म परिवर्तन करना होया गैर कानूनी। उलंघना करन ते होवेगी 10 साल तक दी जेल। फरीदकोट के पिंड मानी सिंह वाला के नेड़े स्कूल वैन ते कार दे विचाले जबरदस्त टक्कर। सड़क ते पलटी स्कूल वैन। 2 बच्चों के लगियां मामूली सट्टां। सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे हो न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा। मैं परमिंदर सिंह तेजा सारे दर्शकों का बुलेटिन स्वागत है। शुरुआत करांगे वड्डी खबर तो। दोराहा दे विच स्टील फैक्ट्री दे विच जबरदस्त धमाका होया है। हादसे दे विच 2 मजदूरां दी मौत हुई है। बॉयलर फटन के कारण दरअसल यह धमाका होया दस्सिया जा रहा है। 4 मजदूरां की हालत गंभीर बनी हुई है। फैक्ट्री मजदूरां ने मुआवजे की मंग की है। यूपी के रहने वाले दसे जा रहे हैं मृतक मजदूर। दोराहा दे नाल जुड़ी हुई यह वड्डी खबर असीं अपने दर्शकों दस रहे जिथे स्टील फैक्ट्री दे विच जबरदस्त धमाका होया ते हादसे दे विच 2 मजदूरां की मौत हो गई है। दस्सिया जा रहा है कि बॉयलर फटिया ते बॉयलर फटन के कारण यह वड्डा धमाका हुंदा है। इस धमाके के कारण 4 मजदूरों की हालत भी गंभीर बनी हुई है। फैक्ट्री मजदूरों ने मुआवजे की भी मंग की है। मृतक मजदूर यूपी के रहने वाले दसे जा रहे हैं। हमारा कमरा है, वहाँ पर फाल्ट वगैरह हुआ था तो कमरे की भी हमारा आवाज़ अलग हो गई थी, जैसे कि हमारे पास ही कोई पटाओ। कितने बंदे काम कर रहे थे वहाँ पे? यहाँ पर 6-7 आदमी थे। तो कितने बजे की घटना थी? 5 बजे की घटना थी सुबह। तो आप लोग आप मौके पर जाकर क्या देखा वहाँ पर, क्या मंजर था यहाँ पर? सर एक तो धुंध वगैरह थी और बस जो हमें दिखा हमने उठाया, बाहर लाए। जितने आदमी मिले हमें इतने तुरंत। कितने आदमी वहाँ पर मौके पर ही मर गए थे और कितने घायल हुए? मौके पर सर वैसे तो नहीं। कितने मर गए, कितने बंदे अभी? लाल 2। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬੋਇਲਰ ਫਟ ਗਿਆ ਤੇ ਬਲਾਸਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਚੋਂ 4 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸਿੱਧੂ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਸੀਗੇ ਜੀ। 2 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਨੇ ਜੀ ਬਾਕੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ? ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਹਸਪਤਾਲ ਇੱਥੇ ਰਾਹਿਤ। इसे खबर से ज्यादा जानकारी लिए साडे सहयोगी गुरदीप सिंह जुड़े हुए हैं। गुरदीप, फिलहाल की ताजा की जानकारी है? कितनी मौत हुई ने, किन्ने गंभीर रूप दे जख्मी ने ते पूरा हादसा किस वेले दा है? जी परमिंदर, यह हादसा जिहड़ा है सवेर वेले दा तड़का दा हादसा है। जदों की काम शुरू होया तो बॉयलर दे विच एक धमाका होया जिहदे नाल इह लावा जिहड़ा उछल के मजदूरां दे उत्ते पै गया और ये लावा पैन दे नाल 2 मजदूरां दी जिहड़ी मौत हो गई है ते 4 गंभीर रूप च जख्मी दसे जा रहे हैं। ते जिहड़े जख्मी है उन्हां दा इलाज दोराहा दे ही निजी हस्पताल दे विच हो रहा है और हजे तक जिहड़ी है इसकी जांच चलती है भी किस हिस्से विच अनगैली सी ते पुलिस इस जांच दे विच लगी हुई है। हाँ, इसकी गल जरूर है जिहड़े मजदूर है वो मुआवजे की मांग कर रहे हैं। तो ये कोई पहला हादसा नहीं, पहला भी देखने को मिले। कई हादसे इदां दे वापरदे ने, भट्ठी दे विच उबाल आउण कारण मजदूर जख्मी हुंदे ने। पर मेन सवाल यही दसदा भी अजिहे जे हादसे हुंदे रहे ते उसदी प्रिकॉशन की रखी जाती है और जिहड़े लेबर डिपार्टमेंट है वो किस तरीके नाल काम करदा, बाकी जिहड़े होर अधिकारी ने वो किस तरीके चैकिंग करते हैं। जी पंडित
ठीक है गुरदीप, पूरी जानकारी बहुत बहुत धन्यवाद। दरअसल दोराहा ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੀਲ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, 4 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੋਇਲਰ ਫਟਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। रुक करते हैं अगली वड्डी खबर दा। डेरा बस्सी पुलिस थाने की सुरक्षा दे विच वाधा कीता गया। पुलिस थाने नूं नैट दे नाल कवर कीता जा रहा। थाने दे चारे पासे तो सुरक्षा पोस्ट बनाई गई है। कैमरिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ भी सुरक्षा दे विच पूरी नज़र रखी जा रही है। तैनात मुलाजमां की गिणती भी वधाई गई है। दस दिए कि पुलिस नूं हाईवे दे नाल लगदे थाणिਆਂ बारे कुछ इनपुट मिले ने, जिस तो बाद सिक्योरिटी होर पुख्ता की जा रही है। क्योंकि पिछले दिनों की गल की जाए जिहड़ा कि तरनतारन के सरहाली पुलिस थाने ते RPG अटैक किया गया सीगा, वो भी बिल्कुल बठिंडा अमृतसर हाईवे ते सीगा। हाईवे ते वो थाना स्थित है तो उस थाने को निशाना बनाया गया। तो हुण डेरा बस्सी पुलिस थाने की सुरक्षा दे विच वाधा किया गया। पुलिस थाने को नैट के नाल कवर किया जा रहा क्योंकि पुलिस को हाईवे के नाल लगदे थाणिਆਂ बारे कुछ इनपुट मिले ने, जिस तो बाद सिक्योरिटी दे विच वाधा किया जा रहा। डेरा बस्सी पुलिस स्टेशन असी खड़े हाँ। हालांकि डेरा बस्सी पुलिस स्टेशन बिल्कुल हाईवे दे नाल है ते हाईवे दे नाल होने करके किते ना किते काफ़ी जिहड़ा हैगा इनपुट भी सीगे पुलिस कोल, जिहड़े सीनियर अफसरां कोल। इस करके इस थाने की भी जिहड़ी सिक्योरिटी है होर भी वधा दी गई है। ते नाल दे नाल होर भी जिहड़े हैगे CCTV कैमरा वो भी लाए गए ने। नवे CCTV कैमरा जिहड़े हैगे बाहर आउटसाइड वो इंस्टॉल कर दिते गए ने। ते नाल दे नाल जिहड़ा हाईवे है फ्लाईओवर है उहदे उपर जिहड़ी टीन दी शेड्स ने उन्होंने भी होर उच्चा चुक दिता गया। यानी कि कोई भी जो फ्लाईओवर ते किसी भी तरह की कोई बैड आंसर कोई देखता है, अंदर का रिव्यू जिहड़ा है, अंदर का जिहड़ा प्रिव्यू है वो ना दिखे। उस तो इलावा इत्थे पक्का मोर्चा जिहड़ा है वो भी लाने की जिहड़ी तैयारी है, कंस्ट्रक्शन जिहड़ी है वो की जा रही है। यानी कि किसी भी तरह का कोई भी रिस्क हुण पुलिस नहीं लेना चाहती। जिहड़े भी CCTV कैमरे, क्योंकि ये चलदा रोड है, बिल्कुल हाईवे है, इहदे नाल नाल जे आपां अंदर की गल करिए ये नैट भी लाने की जिहड़ी तैयारी है वो की जा रही है। तस्वीर हालांकि हजे काम चल रहा है। अज कल च ये नैट जिहड़े हैगे पूरा कवर करनगे, पूरा पुलिस स्टेशन जिहड़ा है वो कवर करनगे, क्योंकि पूरा खुला एरिया है। ये पूरा पुलिस स्टेशन जिहड़ा हैगा हाईवे दे नाल बिल्कुल लगदा, ये पूरा खुला एरिया है। हालांकि इनपुट किते ना किते जिहड़े सोर्सिस सानू जानकारी दे रहे कि इनपुट सीगा कि कोई नुकसान जिहड़ा है पहुंचा सकते कई जिहड़े हाईवेज ते पुलिस स्टेशन ने उन्होंने, जिस करके ये पूरी तैयारियां जिहड़ी है वो की जा रही है। सीनियर अफसरां दे हुक्मां तो बाद ये पूरा जिहड़ा हैगा, हालांकि इत्थे सिक्योरिटी भी वधाई गई है। CCTV आस-पास नेड़े तेड़े जिन्ने भी CCTV कैमरे हैं वो भी वधाए गए ने। जिहड़े संतरी ने 24/7 जिहड़े संतरी ने, होर जिहड़े सिक्योरिटी है होर भी वधाई गई है। हालांकि किसी भी तरह का कोई रिस्क जिहड़ा हैगा वो हुण लैण दी तैयार जिहड़ी हैगी है मूड च नहीं है पंजाब पुलिस, क्योंकि जिस तरह की चीज़ां सामने आई हैं, सरहाली थाने च RPG अटैक होया। हालांकि बिल्कुल नाल लगदे सांझ केंद्र है, सांझ केंद्र दे जिहड़े खाली जगह है, जिहड़े भी दरख्त ने उन्होंने भी कटाई जिहड़ी हैगा उहदा भी काम चल रहा है। ते नाल दे नाल जिहड़ी भी उपर जिहड़ा पूरी ये ला के रॉड्स ला के उन्होंने वैल्डिंग करके पूरा नैट जिहड़ा हैगा उपर लाया जाएगा, यानी कि पूरा इनू कवर किया जाएगा। डेरा बस्सी तो कैमरामैन संदीप कुमार नाल। रुक करते अगली खबर दा। फरीदकोट दे विच स्कूल वैन ते कार दे विचाले टक्कर हुई है। टक्कर तो बाद सड़क ते स्कूल वैन पलट गई। पिंड मानी सिंह वाला दे नेड़े दरअसल यह हादसा वापरिया। वैन दे विच सवार सारे बच्चे इस दौरान वाल बचे ने। 2 बच्चों के मामूली सट्टां लगियां ने। फरीदकोट दे विच दरअसल यह हादसा वापरिया। इत्थे स्कूल वैन ते कार दे विचाले टक्कर हुई ते टक्कर तो बाद सड़क ते स्कूली वैन पलट गई। तस्वीरें तुहानूं विखा रहे हैं कि स्कूली वैन पलटी हुई नजर आ रही है। मौके पर पुलिस मुलाजम मौजूद ने, स्थानक लोग उत्थे मौजूद ने। दरअसल स्कूल वैन ते कार दे विचाले जदों टक्कर हुंदी है तो उस तो बाद स्कूल वैन पलट जाती है। वैन दे विच सवार सारे बच्चे वाल इस दौरान बच गए। हालांकि 2 बच्चों के मामूली सट्टां लगियां ने। हाँ मिट्टू मान दी है जी। ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਰਿਆ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਜੀ? ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਧੁੰਦ ਨੇ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਵੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਬੱਚੇ 20-25 ਬੱਚੇ ਸੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ। ਤੇ ਸੱਟਾ ਫੇਟਾ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਹੈਗੇ? ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਵਧੀਆ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਧੁੰਦਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਨਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ? ਧੁੰਦ ਕਰਕੇ ਹੈ ਜੀ, ਧੁੰਦ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15-20 ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਇੰਨੀ ਧੁੰਦ ਆ ਜੀ। ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈਗੇ ਆ?
ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੁਣ? ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣੀ। ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਤਾਂ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਸੁਬਾਹ ਬਹੁਤ ਔਖਾ, ਸੁਬਾਹ ਕਿੰਨੇ ਜਲਦੀ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜੀ। ਇਸੇ ਖਬਰ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨਰੇਸ਼ ਸੇਠੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਨਰੇਸ਼, ਕਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਹਾਦਸਾ, ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਫਿਲਹਾਲ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਰਹੀ, ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਕਿ ਅੱਜ ਸਵੇਰ 7:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੀ ਇਹ ਘਟਨਾ, ਜਦੋਂ ਗਹਿਰੀ ਧੁੰਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਕਾਰ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਵੈਨ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਟੱਕਰ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਟੱਕਰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਕੂਲ ਵੈਨ ਸੀ ਉਹ ਪਲਟ ਗਈ। ਪਰ ਗਨੀਮਤ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਰ ਬੱਚੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੋਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਔਰ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਫੌਰਨ ਜਿਹੜਾ ਮਦਦ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ ਔਰ ਵੈਨ ਦਾ ਔਰ ਉਸ ਵੈਨ ਦੇ ਸਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਔਰ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਝਰੀਟਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਗਨੀਮਤ ਰਹੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੋਟ ਨਹੀਂ ਲਈ ਔਰ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਫੀ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਬਦਲ ਕੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਧੁੰਦ ਦਾ ਕਹਿਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਜਿਸਦੇ ਕਾਰਨ ਕਾਫੀ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਦੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੀ ਪਰਮਿੰਦਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਰੇਸ਼, ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਦਰਅਸਲ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਵੈਨ ਤੇ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਟੱਕਰ ਹੋਈ ਤੇ ਟੱਕਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਸਕੂਲ ਵੈਨ ਪਲਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਚਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਨੇ, ਵਲ ਬਚ ਗਏ ਨੇ। 2 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ ਧੁੰਦ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਧੁੰਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਅਜਿਹੇ ਹਾਦਸੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਖਬਰਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ। ਜਬਰਨ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਦੇ ਲਈ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੁਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਆਹ ਦੇ ਲਈ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਤੇ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ 5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨ ਤੇ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਐਕਟ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਦੇ ਲਈ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੁਣ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਆਹ ਦੇ ਲਈ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। सोशल मीडिया भी देखते हुए आज यहाँ से मत्था छेद दिया और एकदम ऐसे करा, डरा दिया, इसका भूत निकालने लग रहे, इसका ये करने लग रहे, इसका वो करने लग रहे। अपना ही कुछ लोगों को वो कर लेते हैं और इस तरीके से बहका के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अपनी निष्ठा बदलता है तो वो आए और डीसी ऑफिस में कहे कि भाई मैं तो बदलना चाहता हूँ, मेरा जो विश्वास है वो यहाँ से बदल रहा है, मेरा विश्वास दूसरी साइड में, ठीक है वो करे। हमारे यहाँ तो कभी रोक रही भी नहीं इस प्रकार की, कभी भी इस देश में इस प्रकार की कोई रोक नहीं थी। जिसका जो जी चाहे, हमने तो उसको भी मान्यता दी जो परमात्मा को नहीं मानता। चारों ने कहा कि परमात्मा नाम की कोई चीज है ही नहीं, हमने तो उसको भी ऋषि मान लिया, उसको भी दर्शन में शामिल कर लिया। जो 6 दर्शन है उनमें उसको भी शामिल है, उसका दर्शन भी है। तो हमारे यहाँ छूट है किसी प्रकार की भी। हमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई अगर दूसरा मत मानता है, विचार मानता है तो उसके खिलाफ हमें कोई सजा है हमारे यहाँ कभी नहीं दी गई। लेकिन इस प्रकार से, जिस प्रकार से गुमराह करके लोगों को बदलने का प्रयास किया जा रहा, उनको धोखे में रख के बदलने का या लालच दे के करने का, तो निश्चित तौर से अपराध है, गलत है। इसलिए सरकार ने कानून बनाया। रुक करते हैं अगली ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ। ਸਾਬਕਾ ਆਈਐਸ ਕੇਬੀਐਸ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਥਿਤ ਸਿੰਜਾਈ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਰਅਸਲ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਵੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੰਬੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਸਿੰਚਾਈ ਦਾ ਇਹ ਘੁਟਾਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 2 ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਬਕਾ ਆਈਐਸ ਕੇਬੀਐਸ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਕਥਿਤ ਸਿੰਚਾਈ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਆਈਐਸ ਕੇਬੀਐਸ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ। ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੱਲ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ
ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ KBS ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਦਰਅਸਲ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਸਿੰਚਾਈ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਸਾਬਕਾ IAS KBS ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵੇਸ਼ ਕੌਸ਼ਲ ਇਹ ਵੀ ਰਡਾਰ ਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੰਚਾਈ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ IAS ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ IAS KBS ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਵੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਖਬਰ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪੰਕਜ ਕਪਾਈ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੰਕਜ, ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਬਕਾ IAS KBS ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿੰਚਾਈ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ? ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸਿੰਚਾਈ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਘੁਟਾਲਾ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਸਿੰਚਾਈ ਘੁਟਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਬਾਬਤ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਰਿਹਾ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਤਿੰਨ ਸਾਬਕਾ IAS ਅਫਸਰ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਰਵੇਸ਼ ਕੌਸ਼ਲ, ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਤੇ KBS ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਤਕਰੀਬਨ 7 ਘੰਟੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਸ ਬਾਬਤ ਦੁਬਾਰਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ 3 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ KBS ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਟੈਂਡਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟੈਂਡਰ ਹੋਰ ਕਿਸ ਕਿਸ ਦੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਬਾਬਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਡਿਟੇਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਬਾਬਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਟੌਪ ਲੈਵਲ ਦੇ ਆਫਿਸਰ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਪੰਕਜ, ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਬਕਾ IAS KBS ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਕੱਲ ਵੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਇਹ ਜਾਂਚ ਹੋਈ, ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੰਚਾਈ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾਨ ਸਟਾਪ ਰੇਡ ਦੀ। ਕੰਵਰ ਗਰੇਵਾਲ ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ IT ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰੇਡ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਰੇਡ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਬਾਵਾ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਟ੍ਰੇਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁੜ ਬਾਵਾ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਖੰਗਾਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਨੇ, ਕੰਵਰ ਗਰੇਵਾਲ ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਘਰਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਵਰ ਗਰੇਵਾਲ ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਤੇ IT ਦੀ ਰੇਡ ਅੱਜ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਘੰਟੇ ਜਿਹੜੀ ਰੇਡ ਚੱਲੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਡਾਲਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਕੰਵਰ ਗਰੇਵਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਫਲੈਟ ਹੈ, ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ IT ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਰੇਡ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਬਾਵਾ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ IT ਦੀ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤੇ ਟ੍ਰੇਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁੜ ਬਾਵਾ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਆ ਉਹ ਖੰਗਾਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਦੇ 4 ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਛਾਪਾ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਵਾ ਦੇ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਦੇ ਪੀਏ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਸਿੰਗਰਾਂ ਦੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਾਲੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਵੀ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਵਰ ਗਰੇਵਾਲ ਦਾ ਬਠਿੰਡਾ ਵਾਲਾ ਘਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫਰੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਗਾਇਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਠਿਕਾਣੇ ਨੇ, ਹਰ ਠਿਕਾਣੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ IT ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਰੇਡ
ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਸੀਗਾ, ਕੱਲ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਘੰਟੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਰੇਡ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਹੈ। ਆਈਟੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਡ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ 9:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਸੈਕਟਰ 104 ਦਾ ਤਾਜ ਟਾਵਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਕਨਵਰ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਇੱਥੇ ਫਲੈਟਸ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ, ਕੱਲ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਰੇਡ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਆਈਟੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਇਹ ਰੇਡ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾਮੀ ਸਿੰਗਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਹੀ ਸੈਕਟਰ 69 ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 104 ਸੈਕਟਰ ਕਨਵਰ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਘਰ ਇਹ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵਿਲਾਜ ਨੇ, ਹੋਰ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਲਾਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਟਰਨਸ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈਗੀ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਆਈਟੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਲਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰੋਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ।